يا مرحبا الأصدقاء والصديقات. مرحبا، أحييكم في هذا الفضاء التواصلي الماورائي، هذا التيه، هذا السفر، هذا التقصي. يقول سعدي يوسف: أحب موائد الفقراء، أمشي إلى أحيائهم وأكون حرا ومنتشيا مع الفقراء. طنجة هم ومسرات التائهون سوى هشيم ستدروه الرياح. أليس خبز الفقير ألد؟ كم أشقى قال إن لم أجد خبزي مع الفقراء. يا الله، في ديوان طنجة سعد يوسف. يا الله يا الله يا الله. أما عن هذه الأصوات التي تتصاعد فهي أصوات الطفولة. هذه الطفولة أحلام تراودني. هذه الطفولة جرح ما له وجل. هذه الطفولة حلم ما له أمل. حلم ما له أمل. يا الله. Bienvenida, estimado invitado. نرحب بالأستاذ ديشي الذي يشاركنا هذا الفضاء. أريد في البداية أن أعرف بالرجل، أن أعطي نبذة عن مساره الأكاديمي. هو حاليا أستاذ جامعي بجامعة سوكا، ودرس مساره، ابتدأ من دراسة اللغة الإسبانية، درسها بجامعة غرناطة في السنوات الممتدة من سنة 58، من 81 900 وألف إلى حدود 85 900 وألف. وامتد هذا المسار إلى سنوات بغرناطة لدراسة السيميائيات ودراسة التعمق في الدراسات اللغوية. بعد هذا المسار بغرناطة لن يكتفي إيشي بالرافد الثقافي الإسباني، بل سينفتح على روافد عربية، فسيدرس بالقاهرة كذلك مسارا أكاديميا ابتدأه بجامعة القاهرة في السنوات الممتدة من 89 900 وألف إلى 90 900 وألف. بعد ذلك يتوج هذا المسار بالبحث وبالتقصي والتنقيب، فألف 3 كتب مصنفة في اللسانيات، في الدراسات اللغوية، منطقة الريف، الديالكت الريفيني واللهجة الريفية، فألف فيها كتابا دراسة. وهذا الكتاب قدمه وحلله باليابانية. كذلك ألف كتابا في الدارجة، اللهجة المغربية، فألف فيها كذلك كتابا يسهل تعلمها لليابانيين. مرحبا إيشي، مرحبا إيشي، ونرحب بك في هذا الفضاء الذي لا يتسع إلا لك ولا يتاح إلا لأمثالك شيخنا إيشي. فأنت نموذج للرجل الباحث، الرجل الذي لم يكتفي برافد ثقافي واحد، لم يكتفي بمجال واحد، لم يكتفي ببحر واحد، بل طوف وقطع بحارا، قطع مسافات وقطع أميالا ليتعلم، ليبحث، لينقب، ثم ليصنف في الأخير. مرحبا أستاذنا إيشي. مرحبا. نتيح أستاذ إيشي أن ترحب كلمة للأصدقاء باللغة العربية بلسانك العربي الأصيل. منذ زمن لا أتكلم اللغة العربية الفصحى، لأن أنا كنت في مصر. هناك أنا درست اللغة العربية، ليست اللغة العربية الفصحى، اللغة العربية اللهجة المصرية. بعد ذلك أنا رجعت إلى جامعة غرناطة إسبانيا. بعد ذلك أنا جئت في المغرب. المشكلة لما جئت هنا اللغة المختلفة، يعني اللهجة المغربية ليست كاللغة الأخرى.
ليست يشبه لا يشبه اللغة العربية. لأجل ذلك أنا فكرت أن اللهجة المغربية أصل مختلفة. وبعد ذلك كنت أظن أن اللغة المغربية ليست لغة عربية، وأنا بحثت من أين اللهجة المغربية، وفكرت اللغة في محلية، يعني تأصيل اللغة المحلية، لأن في المغرب يكون الناس اللي يتكلم لغة أصلية، اللغة المحلية هو اللغة الأمازيغية. وبعد ذلك أنا ابتديت دراسة باللغة اللهجة الأمازيغية. وذلك الآن أنا كتبت اللغة، بالنسبة للغة أنا كتبت أولا عن اللهجة المغربية لليابانيين، وبعد ذلك أنا كتبت فقرة عن التاريخ الأمازيغية. ومن بعد الآن أنا ابتديت هذه يعني منذ سنتين. أنا ابتديت من سنتين على 10 سنوات أنا ابتديت اللغة عن اللغة القاموس، اللغة الأمازيغية. المشكلة القاموس لكي أكمل القاموس، المشكلة يوجد لهجات كثير اللهجات، يعني اللهجة الأمازيغية ينقسم اللغة الريفية، اللغة التمازيغية، واللغة السوسية. لذلك لكي أكمل القاموس عندي مشكلة. والله أستاذ شيء جميل جدا. لا أنت حقيقة تتحدث لغة عربية، وهذه اللغة العربية التي تتحدثها يا إيشي لك أن تعتز بها، ولك أن تقول بملء فيك بأنك تتحدث لغة عربية. لكن بما أنك لم تتحدث بها منذ زمن، لن يعني نلزمك بالحديث بلغة أو نلزمك بالحديث بلهجة معينة، لكن سندع المجال لك أرحبا، وسنحدثك باللغة بلسانك كذلك الإسباني الذي يميزك. Pues sí, la verdad es que me alegro de verdad de esa charla, de encontrar contigo en ese espacio. Más allá de lo normal, más allá de lo que sabemos, el espacio de intercambio comunicativo que va desde arriba, ¿verdad? Desde arriba. Y me alegro de verdad de estar contigo en esa charla, y sobre todo los compañeros hispanistas van a tener esa oportunidad de encontrar con un profesor de lengua española en Japón, ¿verdad? El profesor de lengua española en Japón. Y entonces hice el español en Japón. No sé si puedes darnos una idea, según tu experiencia, de la enseñanza del español como lengua extranjera en Japón, como el desarrollo, cómo fue la experiencia tuya personal y cómo es la situación de la enseñanza de la lengua española en la comunidad japonesa. Bueno, ahora me dejan hablar en español, entonces ya me siento más tranquilo, porque a mí me cuesta mucho trabajo hablar en árabe clásico, porque yo actualmente estoy aprendiendo aquí el dialecto marroquino, entonces que hay muchas palabras parecidas, pero no son árabe. Hay mucha gente que dice aquí habla árabe, pero no, que el dialecto marroquí está muy relacionado con lengua amazigía, ¿no? Entonces, pero no es árabe, ¿no? Pero algunas veces que tengo que
tengo que hablar en árabe clásico, pero desde hace mucho tiempo no hablo, así que me cuesta trabajo. Ahora bien, como lo que me pidió mi amigo Ahmad, que bueno, tengo que hablar un poquito de enseñanza en Japón, porque en Japón normalmente la gente habla inglés, o sea, el inglés es una segunda lengua. Entonces antes de entrar a la universidad todo el mundo estudia lengua inglesa, pero precisamente como yo terminé la carrera en Granada, lo que yo pensé que lo que yo tenía que hacer es enseñar lengua española y lingüística en general, ¿no? Y también lengua árabe clásico, porque aunque mi campo de investigación es dialectología árabe, pero por la gente no le interesa tanto en la enseñanza de lengua dialectología árabe. Sí que yo comparto clase de lengua árabe estándar, pero el problema es que hay mucha gente que me pregunta pues dónde puede aprender más o profundizar el conocimiento de lengua árabe. Entonces eso es que es una pregunta muy difícil, porque aquí por supuesto no se parece nunca a la lengua estándar, ¿no? Entonces la gente piensa que en Arabia Saudita o ahí de los países Golfo piensa que se habla, pero siempre yo digo pues no, que lengua árabe clásica, lengua árabe clásica no habla en ningún sitio, pero es una lengua de comunicación. Entonces a la hora de explicar esa situación yo siempre digo, es lengua árabe clásico, es como latín, ¿no? Es una lengua de comunicación en aquel momento, pero como lengua árabe tiene tanta variedad, entonces se necesita una lengua unificadora. Es lengua árabe clásica, y a través de esta lengua se comunica, bueno, porque lengua árabe habla en más de 20 países, ¿no? Así que, bueno, siempre de esta manera explico, pero nunca al principio no digo que lengua árabe clásica habla en ningún sitio, pero luego poco a poco voy explicando la situación actual de los países árabes, ¿no? Así que y además luego que siempre hablo de la relación entre lengua española y lengua clásica, ¿no? Árabe, porque hay mucho préstamo, ¿no? Porque hay español pues dispone de muchos préstamos, palabras derivadas de lengua árabe, ¿no? Así que yo voy enseñando esas cosas y la gente le interesa, y esta vez he tenido ocasión de traer aquí mi alumna, porque era mi alumna de hispánica, porque ahora actualmente está estudiando en Barcelona, ¿no? Y decía que quería visitar Marruecos, ¿no? De acuerdo, pero para aprender, hasta ahora han venido mucha gente con la intención de aprender árabe, pero aquí árabe no se aprende, sino aquí lo que aprende es el dialecto marroquí, ¿no? Así que es conveniente hablar español como lengua de vínculo para aprender otras lenguas. Entonces esta vez he tenido suerte de tener una alumna que vino aquí precisamente al centro del Chundi, donde los alumnos imparten muchas lenguas, y ella estaba muy contento y ahora está en Barcelona. Yo quiero que vuelva aquí, ¿no? Porque su conocimiento, porque inglés no hay problema, porque bueno, ya hace mucho tiempo aprende inglés, pero ella ha tenido suerte de profundizar español en Barcelona. Bueno, ya lleva 6 meses. Era mi alumna, es una alumna mía que estuvo conmigo 2 años y ahora ya vino aquí en Marruecos, no con la intención de aprender lengua árabe, sino para profundizar su conocimiento de español. Así que يا الله يا الله إيشي، يا الله يا إيشي، حسناتك يا إيشي، حسناتك كثيرة على اللغة، على الإنسان. وهو أشار إيشي إلى أن إحدى تلميذاته والإشارة فتلميذة إيشي يم يوسابادا هي إحدى تلميذاته التي درست على يدي، تعلمت على يدي اللغة الإسبانية، وكانت في زيارة للمركز. يا الله، ووالد وما ولد يا إيشي، ووالد وما ولد. يا الله، إن هذا العلم ولادة، العلم ولادة. ويتحدث إبراهيم الكوني عن الولادة فيقول أن الولادة ولادات، يتحدث عن الولادة الثانية. يا الله، يشير إيشي إلى أن اللغة الإسبانية ربما يعتبرها لغة تواصل تربط بين القارتين وبين قارات عديدة،
عكس لغات أخرى. واعتبر أن لها حضور كبير في اليابان، وأن تجربته كذلك كانت مثمرة لا شك لا شك. يا الله يا الله. يقول درويش يا عيشي: حاصر حصارك، حاصر حصارك بالجنون وبالجنون وبالجنون. مات الذين تحبهم مات، فإما أن تكون أو لا تكون. يا الله. وأنت يا عيشي لا شك أنك حاضر بلغتك، بثقافتك وبمجهوداتك التي هي بادية ظاهرة. Quería preguntarte, Ishi, por los libros tuyos que has escrito, sobre todo en el campo de diactología, ¿verdad? Diactología, el dialecto del rifeño y el darija, ¿verdad? Y me interesa de verdad, ¿se puede darnos una idea, sobre todo a los seguidores, a los sobre la idea de los lectores, sobre todo, los interesados por ese campo, el campo de la lingüística, ¿verdad? Esos libros me parece que es muy interesante ese trabajo tuyo sobre el diactológico, ¿verdad? De la lengua, del dialecto rifeño y darija. Me parece algo especial y muy interesante sobre todo. Bueno, el problema es que la mayoría de personas piensa que lengua amazighiya es una variante de lengua árabe, pero no lo es. Entonces, que yo siempre, cada vez que yo hablo de lengua rifeña o sea, lengua amazighiya en general, todo el mundo es una variante, ¿no? Entonces, que yo intentaba explicar muchas veces, pero la gente dice que es una variante, no. Entonces, y quería completar un diccionario de lengua amazighiya, pero no, hasta ahora que he pedido muchas veces un beca, pero dice que es una variante, porque a la gente, el editorial le interesa hacer, o sea, completar una lengua estándar, ¿no? Entonces que yo pensé que ya muy difícil en Japón. Pero una cosa muy interesante, porque la letra, como bueno, hace 5 años yo descubrí que lengua amazighiya tiene su letra, se llama Tifinagh, ¿no? Entonces con ese momento ya me di cuenta que ya es la hora de mostrar, o sea, completar mi diccionario utilizando esta letra, se llama Tifinagh precisamente. Pero entonces yo vine aquí en Marruecos, porque aquí hay 3 dialectos de lengua amazighiya, son Tarifit, Tashriqi, Tamazight. Entonces yo empecé primero, bueno, descripción de lengua, dialecto marroquí, pero no era suficiente, entonces yo pasé a la descripción de Tarifit, o sea, una variante de lengua amazighiya, y allí que yo escribí en letras latinas. Es una única manera de transcribirlo, porque la letra árabe no, si yo hubiera escrito en letra árabe, entonces por eso toda la gente piensa como es una variante. Entonces yo me atreví a escribir letra latina, ¿no? Pero gracias a este descubrimiento de la letra Tifinagh, ¿no? Pues ya que hace 3 años he conseguido beca de publicarlo, pero sigo sin terminar porque ya llevo mucho tiempo, pero es difícil, porque el problema es que la mayoría de la gente, o sea, de amazighies, no entiende el Tifinagh, ¿no? Entonces, mucha gente me ha dicho que está dispuesto a enseñarme el dialecto. No, dialecto cualquier, o sea, la lengua amazighiya, pero el problema es que ellos no saben escribir en Tifinagh, ¿no? Entonces sigo teniendo problemas con esto, entonces yo tengo que elegir gente que sepa muy bien la letra. Pero otro problema es que también tiene variante en cuanto a letra Tifinagh, porque como ya ustedes saben, porque lengua amazighiya
bueno, consta de consonantes y vocales, pero la mayoría son consonantes, incluso que 3 consonantes seguidos, o 4, incluso 4 consonantes seguidos. Entonces es necesario intercalar vocales, pero todavía la regla no está fija, así que ¿dónde se intercala? Por ejemplo, dice que en lengua Majiguía dice, bueno, yo veo aquí mucho de código de circulación, ahí dice para, en castellano dice para, vale, ¿no? O sea, en árabe dice kef, pero en lengua Majiguía dice bit. Pero algunas veces se escribe con sheba. Sheba es un signo de vocal, pero algunas veces sin sheba, o sea, sin intercalar vocales. Ese problema, sigo teniendo ese problema, pero un día tengo que transcribir bien, ¿no? Eso como código lingüístico. Así que ahora estoy enfrentando con ese problema, pero ya tengo que terminar porque hasta ahora nadie ha hecho este diccionario. Y como yo entiendo, porque como no hay letras unificadas, entonces hasta ahora no ha habido ninguna persona que se atrevía a hacerlo, ¿no? Pero yo, pues siendo japonés, pero no sé, como mi vocación, tengo que terminar este trabajo, pero no sé cuándo, pero hay que hacerlo dentro de 3 años o 2 años, porque voy a jubilarme dentro de 3 años. Entonces, si no completo, me quitan beca, ¿no? Ese problema, estoy confrontando con ese problema, pero tengo que hacerlo y todos los días yo me dedico a hacer diccionario casi 10 horas, ¿no? A partir de las 5 de la mañana, luego, incluye, he hecho siesta, luego, así que en total 10 horas diariamente, pero no me canso de hacer esto hasta que aparezca el diccionario. يا الله يا الله يا الله يا الله يا إيشي يا الله، لا عليك يا إيشي. هذا الصراع الذي تراه أنت صراعا بين الصوائت والصوامت، فهو ليس بصراع، وإنما هو حب، هو ارتباط، هو تعلق، هي مسيرة سفر دائمة مستمرة بين اللغات، وتصالح بين اللغات، وهو تماهي، وهي قصة عشق بين اللغات، قصة عشق بين اللغات يا إيشي. يقول الرجل أنه يكرس هذه الأعمال التي اشتغل عليها، يكرس لها 10 ساعات يوميا من العمل الدؤوب ومن عمل، وهذا حقيقة يحيل على المسؤولية التي يتحملها الرجل على عاتقه، والتي يعتبر أن رسالته في الحياة هي هذه رسالة إيصال اللغة، وكيف يستطيع أن يوصل اللغة، وكيف يستطيع أن يكون هو وسيلة الوصل. لا شك يا إيشي، لا تخشى من التقاعد ولا تخشى من الهرم، فهذا طريق الخلود. واعلم، يقول ناجي محمد الإمام، بأن خلود المرء موقفه، واعلم بأن خلود المرء موقفه من غضبة الحق، من صوت الجماهير. لا يغفر الله حق الناس في وطن يحمي حلائبهم من سارق العير. لم ينس سعد ولن ينسى ثمائمه، ولا الفواجع من حرق من ظلم وتسفير. Y sí, la verdad es que nadie reconoce el trabajo, ni va a reconocer el trabajo que estás haciendo ahora, y seguramente que eso, ya el esfuerzo, el estudio que estás dedicando al trabajo lingüístico, que es ya aproximadamente veremos los frutos de ese trabajo seguramente, que estamos esperando siguiendo tu trabajo, siguiendo tu estudio lingüístico, dialéctico, ¿verdad? ¿Y por qué no, por qué no hacer un estudio del dialecto del Sahara, el Hassaniyya, que el dialecto del... ¿Por qué no? Y por qué no hacer estudios